Ketili Qoskeni Mabzaneba. Çok değerli misafirlerimiz, İstanbul Şota Rustaveli Kültür Merkezi'nde düzenlendiğimiz İbrahim Yavuz Goradze'nin anma törenine hoş geldiniz. Milli Marşı okumak için sizlere ayağa kalkmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi sizlerle kısacası anlatmak istiyorum. İbrahim Yavuz Goradze kimdir? İbrahim Yavuz Goradze 1914 yılında doğdu. Gürcistan'da Açara bölgesinde Xelva Çavuşi. Sovyetlerin döneminde, Sovyetler rejimin döneminde 1937 yılında baskıların döneminde ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'deki Gürcü vatanseverlerle ve Gürcü kültür büyük katkılarla olan Ahmet Melaşvili, Hayriye Malakmadze, Mustafa Yakut Guram Himseyaşvili, İber Özkan Melaşvili ile beraber başarılı bir çalışmalarla elde etmiştir. Kendisi çevirmen olarak bilinen bir yazarımızdır. Türkiye'de Gürcüce'ye ve Gürcüce'den Türkçe'ye çevirimler yapmıştır. Georgi Saakadze bunlardan biri. Sönmeyen Ocak, Yaşar Kemal'ın, İnce Mehmet'in ve Fakir Baykurt'un yıllar boyu kitaplardan Türkçeden Gürcü'ye çevirmiştir. Çeviren hem Gürcüce hem de Türk halkına hitabet etmiştir ve ilgisi çekmiştir okumak amacıyla.
1996 yılında vefat etti. Batumi Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi'nde ve Niko Benzelaşvili'nin enstitüsünde İbrahim Yavuz Goradzi'nin çalışmalarınızı inceleme ve değerlendirmeye başlamıştır. Şimdi ben bu paylaştığım bilgiyi Gürce söylemek istiyorum sizlerle. İbrahim Yavuz Goradze dabadebuli 1914 წელს საქართველოში აჭარის მხრიდან ხელვაჩაურიდან რეპრესიების პერიოდში ის გადმოსახლდა 1937 წელს თურქეთში ის მოღვაწეობდა თურქეთში და თურქეთში მოღვაწე ქართველებთან ერთად კულტურას საკავშირებით დიდი მოვალეობა შეასრულა მან იმუშავა აჰმედ ოსკან მელაშვილთან ერთად ჰაირი მალაკმაძესთან მუსტაფა გურამ ჰაიმშიაშვილთან ერთად და იბერია ოსკან მელაშვილთან ერთად მათი დახმარებით მან შეძლო ბევრი ქართულიდან თურქულზე და თურქულიდან ქართულზე წიგნების თარგმანი. ამასთან დაკავშირებით ამ წიგნებში არის გიორგი სააკაძე, სოლმეან ოჯახ, Yaşar Kemal'ın ve İnce Mehmet'in ve Fakir Baykurd'un ilanların ucu. მთელი ამ პერიოდებში თურქეთიდან ქართულზე, ქართულიდან თურქულზე თარგმნიდნენ წიგნებს. 1996 წელს დაიღუპა ბათუმში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბენზელაშვილის ინსტიტუტში იბრაიმ იავუზ გორაძის ნამუშევრების შემოწმება არის გაკეთებული. Ეხლა მინდა დღეს mოვიწვიო bizim bugün programımızda Sayın Başkanımız şehir dışında olduğundan dolayı Orhan Beridze sizinle çok selamları iletti. Kalbi ruhu kendisi burada. Açılışı konuşma yapmak üzere Sayın Sezan Gönenç Okçan'ın da kendisine kursiyeye davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Gamarcaba, sevgili dostlar. Bizler dernek olarak bugün sizler için hazırlamış olduğumuz İbrahim Yavuz Goradzi'yi anma gününe katıldığınız için hepinize hoş geldin diyorum ve teşekkürlerimizi iletiyoruz derneğimiz adına. İbrahim Yavuz Goradzi'yi anmak bizim için önemlidir çünkü o günkü koşullarda Gürcüce okuyup yazan, yani konuşan vardı ama Gürcüce okuyup yazan insan sayısı çok azdı. O dönemde Gürcüce'den çeviriler yapması, Sönmeyen Ocak, Şeytanın Taşı, Georgi Sakasya gibi ve bugün bizlerin kütüphanelerinde yer almaktadır. Sonrasında da Türkçenin önemli yazarlarından Yaşar Kemal'i ve Fakir Baykurt'un kitaplarını çevirmesi ve Gürcü okuyucuların da Türk edebiyatıyla karşılaşması anlamında olumlu işler yapmıştır. Hepimizin takdirini kazanmıştır. Bugün de aramızda İbrahim Yavuz Goradzi'nin bizzat Almanya'dan, Batum'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen çocukları, torunları ve akrabaları aramızda. Onlara da bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum bizim için geldikleri için. Ayrıyeten dernek başkanlarımız aramızda. Bugün bizleri de yalnız bırakmadılar. Benim için Goradzi'nin şöyle önemi var. Şükrü abimle tanıştıktan sonra İstanbul'da, daha sonra Batum'da yaşadıkları dönemde özellikle ziyaret ettim ve mezarını görmek istedim. Şükrü abimizin eşliğiyle bizzat köyünü ziyaret edip mezarını görme şansına sahip olanlardanım. Bu anlamda bizim için önemli. Bugün Batum Üniversitesi'nden 2 profesör konuşmacımız aramızda. Onlara da bu anmaya katkılarından dolayı huzurunuzda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca İbrahim Yavuz Goradzi'nin torunu, ses sanatçımız Eteril Yavuz Goradzi de aramızda. Etkinliğimizin sonunda da bizlere Türkçe ve Gürcüce şarkılar takdim edecek.
Katıldığınız için derneğimiz adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Ve izniniz olursa Tehan'ım, bugün Gorazelerin ailesi adına konuşmak üzere Almanya'dan gelen Hasan amcamızı konuşmaya davet ediyorum. Bizzat Hamburg'dan geldi. Amca diyorum çünkü ofisime gelmişliği var, beraber çay kahve içmişliğimiz var. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sayın misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Goraze İbrahim'in oğlu Hasan Yavuz, Almanya'dan geliyorum. Önce dernek başkanlarına ve siz kıymetli, değerli misafirlerimize hoş geldiniz. Sizi çok seviyorum. Sizden gurur duyuyorum. Sağ olun. Geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Evet, bugün bizlerle Beykoz Batumi Varlısı Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ali Kemal Kılıca Tarihe Ladzen'e hoş geldin diyoruz. Çorum Vadi Başkalar Dayanışma Dernek Başkanı Hasibe Oskan Nagveradze hoş geldiniz diyoruz. Gürcü Dil Merkez Başkanı Eşref İlmaz hoş geldiniz. Gürcü Sanat Evi Başkanı İberya Oskan Melaşeli hoş geldiniz. Maçakhel Vakfi Başkanı eski Başkan Yardımcısı Yıldız ve Başkan Yardımcısı Harun Yıldız. Hacer, pardon. Kendileri. Evet, hoş geldiniz. Giresun Gürcü Kültür Dernek kuruluşu çalışmalarını ve yürüten Metin Beyaz Berice, hoş geldiniz. İsarf Artvin Dernekleri Federasyon Başkanı Sinan Temiz, hoş geldiniz. Gürcü Kültür Merkezi Ülkür Küçük ve Fehmi Uzar, hoş geldiniz. Evet, programımızda şimdi Şotarus'a katılan Şotarus Taveli Devlet Üniversitesi'nde Niko Benzelaşvili Enstitüsü'nden Başkanı Elza Paksamadze ve Şotarus Taveli Devlet Üniversitesi'nden Niko Benzelaşvili Üniversitesi'nden Başkan Profesör Başkan Roin Malakmadze kendisine davet ediyorum. Evet, aynı zamanda bugün bizimle katılan Fatsa'dan şair ve yazar Hüseyin Uygun. Kendisi hoş geldiniz. Aynı zamanda doçent Doktor Mustafa Melek, hoş geldiniz. Ve Artvin Hizmet Vakfı eski başkanı, hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlere tkven kadrep sitwas diyak tkven idroaris. Sıra sizde. თუ იქნება საჭირო? ხმა ისეთი მაქვს, მაჭახრელ კაც რომ გახსოვდეს ვისი გორის ხარ, რა ტაძარს აგებ გორაზე, დიდხანს იხარე, იცოცხლე დიდო იბრაიმ გორაძე. ეს იყო დიდი ქართველი პოეტის შოთა ზოიძეს ლექსი, რომელიც უძღვნა 80 წლის იუბილეზე იბრაიმ გორაძეს. დიდხანს იხარე იცოცხლეო. დღევანდელი ჩვენი აქ შეკრებაც იმის დასტურია, რომ იბრაიმ გორაძე არ გარდაცვლილა, არ მომკვდარა, ყოლაი რომ თქვა. ის დიდხანს ცოცხლობს და დიდი მადლობა ჩვენი სახელი თითეულ თქვენთაგანს, რომ მობრძანდით ამ დიდ ქალაქში დღევანდელ დღეს და ერთად აღვნიშნავთ იბრაიმ გორაძის ხსენების დღეს. მის შვილებს, შვილიშვილებს, თითეულ თქვენთაგანს, რომლებმაც გინდათ რომ კიდევ ერთხელ გაიცნოთ ვინ იყო იბრაიმ გორაძე.
გადავთარგმნოთ თუ გეიგენით? ჩვენ ვიცოდით იბრაიმ გორაძის მოღვაწეობის შესახებ. ჩვენთან ახლა საქართველოში ხებრებს და პოლიტიკას უყურებთ. კაი ამბები ხდება თუ არ ხდება არ ვიცი. ჩვენი ხალხი გამოსულია იმისთვის ერჩის რომ რუსეთის რაც შეიძლება შორს იყოს და რუსული ბატონობა ქართველ ხალხს არ უნდა. 21 საუკუნეა და 2024 წელია. დღესაც ის პრობლემა გვიდგას ქვეყანაში, რაც 37 წელს, როცა იბრაიმ გორაძემ თქვა, რომ რუსული მმართველობა, რუსების ხელისუფლება და პოლიტიკა არ უნდა ქართველობას, დადია მისი ქვეყანა და წავიდა ცარ, არც სომხეთში წასულა, არც აზერბაიჯანში წასულა, არც წავიდა მის მეგობარ და მეზობელ ქვეყანაში თურქეთში. და თურქეთის სახელმწიფომ ეპატრონა ოჯახს, მისცა დაასახლა და თურქეთის სახელმწიფო რომ არა იბრაიმ გორაძე ვერ გახდებოდა ისეთი დიდი საზოგადო მოღვაწე, როგორიც ის არის. ამიტომ იბრაიმ გორაძის ცხოვრება ეს იყო რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ წასვლა და ის ამან მოიყვანა აქ. პატიოსნები, სიკეთი, გამორჩეული კაცი იყო. ის ორი ქვეყნის, საქართველოს და თურქეთის დამაკავშირებელი ხიდი იყო. აი ამ ხიდის გავლა მას ადვილად არ უხდებოდა. კი, საქართველოში, მაგრამ საქართველოში მაშინ ისევ საბჭოთა კავშირი იყო და აქედან ჩასულ კაცს დიდ პატივს სცემდნენ, მაგრამ ვერ ენდობოდნენ. ამიტომაც იცოდა იბრაიმ გორაძემ ყველაზე კარგად, რა ტკიოდა თურქეთის ქვეყანაში სახელმწიფოში დარჩენილ 5 მილიონზე მეტ გურჯებს და ქართველებს. და დაიწყო ძალიან კარგი საქმიანობა. ყველაზე კარგი კულტურული საგანმანათლებლო საქმიანობა და წიგნების თარგმნა. ყველაზე კარგ საქმეს მიაგნო მან. და მინდა დიდი სიყვარულითა და სიკეთით მოიხსენიოთ ახმედ მელაშვილი, ვახტანგ მალაკმაძე ჰაირიოღლუ და კიდევ ბევრი ქართველი, რომელიც იბრაიმ გორაძეს დაუდგა მასთან ერთად, რომ ეს საქმიანობა კარგად გაეკეთებია. მგონია თარგმანია საჭირო? მე ვილაპარაკო? მაგნე თურქულს ვერ გავაფერებ. ჩვენ წარმოვადგენთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტს. ჩვენმა ინსტიტუტმა გადაწყვიტა, რომ შეისწავლოს იბრაიმ გორაძის ცხოვრება და მოღვაწეობა, გააკეთოს ერთ დიდ წიგნად, როგორც ქართულად, ასევე თურქულად და საზოგადოებას მიაწოდოს მისი ცხოვრების შესახებ. ჩვენ წამოვიღეთ ბატონ ხემდი გორაძესთან არსებული საარქივო დოკუმენტები, მისი ხელნაწერები, ფოტოები და მისი თავგადასავალი, სადაც ეწერა ჩემი ბედი ტრაგიკული. და ვამზადებთ, რომ ეს წიგნიც გამოიცეს, დღესაც მოგვაწოდეს, აი თურქულად ქონია მას ასევე გამზადებული გამოსაცემა იბრაიმ გორაძეზე, ბაშინ და გეჩენლერ რუსიადან ხაჩიში, ბასინა გეჩენ რუსიადან ხაჩიში. ასეთი წიგნი და იმედი ამასაც გამოვცემ. ჩვენი თხოვნა არის, თუ პირადად იცნობდით იბრაიმ გორაძეს, ამ დიდ კაცს, მის შესახებ მოგონება,
შეიძლება დაგვიწეროთ და წიგნში შევიტან. შეიძლება მასთან ერთად გადაღებული ფოტოები არის. მოგვაწოდეთ და თქვენი სახელით წიგნში შევიტან. 2025 წელს ეს წიგნი და დავამთავროთ, ჩვენი გეგმა ისეა, თუ რამე მხელი არ შეგვიშალა, ეს წიგნი უნდა დავამთავროთ და გავამზადოთ გამოსაცემად. თუ მოგვაწოდებთ და შეგვეხმიანებით და გექნებათ თქვენს მასალებსაც წიგნში მიხარია რომ ბავშვობაში, ჩემ ბაღნობაში იბრაიმ გორაძესთან ერთად მე ვიზრდებოდი მასთან ერთად. აქ ახსენეთ მაჭახლის საზოგადოების თავმჯდომარეა, ხო? დიახ. და ეს იბრაიმ გორაძეც მაჭახლელი იყო. დიახ. და იბრაიმ გორაძე კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ მაჭახლელები საქართველოში მაგარი ხალხი ვარ. მოხიბლულ ხარ დარჩი დიდ ქართველის მაგალითად. როცა სულიზეობს ვერც რა მოგერევა ღვთის შვილს ვერ ასაკლებს რეპრესია უფალმა კალამი დაგილოცა ბეკით რომ დაგეცვა დეპრესია ტყუპისცალო ახმედ მელაშვილის მამული ამოკვეთეს სულის თარგზე აკაკი გამოსახე ქვარიანს გადასახე მამლუქმა მამლუქი გადათარგმნე სული წმინდა დიდკაცის თანხლებია არიყავ მონა წამიერე მერის ოჯახშიც მეწვიე ჭერი დამილოცე ძმაო იმ დღის ნათელს ვეფერები სამშობლოს გარეთ მზე უფერულია ჩვენი მზე არ ბრწყინავს სამშობლოს მიღმა ასე რომ მოგეფანტა პლანეტის გარშემო ნეტავი ვინ წერდა ივერთა იღბალს ძმაო მეგობარო ახმედ მელაშვილის ვარსკვლავად შობილნი ვარსკვლავთა კიაფობ მამულის უბეში წევხართ მხარგაშლილი ეპოქას მიაპობ სივრცეებს მიაპობთ იყო დრო შხამის სადინარით მაგრამ მარგალიტი რჩება მარგალიტად არც რა უზალთუნით მოხიბლულ ხარ დარჩი დიდ ქართველას მაგალითად კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა ბატონო, დიდი კაცი ვარ. იცოცხლე მადლობა ჩვენია. ეხლა მე მინდა ვთქო ჩემს მეგობარს და კოლეგას პროფესორს მეცნიერს ქალბატონ ელზა ფუტკარაძეს და ჩვენთან ერთად არის ახალგაზრდა მეცნიერი მკვლევარი ჩვენი ინსტიტუტის ბატონი სულხან მამულაძე რომ აი ეს ადამიანები ეს ჯგუფი მუშაობს ბატონ იბრაიმ გორაძის პროექტზე და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დიახ. ეხლა სიტყვაზე ბატონ ელზა მოგესალმებით ყველას და უპირველესად კი თითოეულ თქვენგანს ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი აქ შეხვედრისათვის, ამის ორგანიზებისათვის. მადლობა თქვენ ბატონო როი და მადლობა ბატონ ხემდის რომ გვანდოდა ბატონი იბრაიმის დოკუმენტების საარქივო ჩვენ მოგცა რათა წარმოგვეჩინა მისი ცხოვრების გზაკვალი და თქვენ მისმა შთამომავლებმა რა თქმა უნდა ჩვენზე უკეთ იცით მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე საინტერესო დეტალი გავაცოცხლოთ მისი ცხოვრებიდან და ისევ მისი მოგონებების, მისი ხელნაწერის საფუძველზე და ამით წარმოჩნდეს იბრაიმ გორაძე არა მხოლოდ მთარგმნელი, არამედ როგორც მწერალი და დიდი საზოგადო მოღვაწე. იმიტომ რომ მისი ცხოვრების გზა დაბადებიდან და თუ კი მის ცხოვრებას თვალს გადავავლებთ დაბადებიდან აქ ჩამოსვლით და ისე უკან დაბრუნებით ეს არის ცხოვრება ადამიანისა რომელიც შეიძლება შეფასდეს გმირად ანუ ის ნამდვილად გმირი არის იმიტომ რომ გმირობა არ არის მხოლოდ ბრძოლის ველზე ხმლით ტრიალი გმირობაა ის რაც მან კალმით თარგმნით სიტყვით და მისი მოღვაწეობით თუნდაც ქართველებით დასახლებულ ადგილებში რომ დადიოდა განუწყვეტდა მოინახულებდა ხოლმე ესეც გმირობის ტოლფასია იბრაიმ გორაძის ცხოვრების რამდენიმე დეტალი გვინდა გავიხსენოთ და თქვენ კიდევ ერთი თხოვნა რომ თუ კი რაიმე დამატებითი საინტერესო იქნება თქვენს დაგვეხმაროთ აი ამაში და მინდა გაგაცნოთ კი თქვენთვის ცნობილია ის როგორც მთარგმნელი მაგრამ როგორც მწერალიც რომ წარმოჩნდეს და აი ამ კუთხით ჩანდეს იბრაიმ გორაძე და ჩვენს ხელთ არის მისი ავტობიოგრაფიული ხასიათის მისი
ბიოგრაფიის შემცველი ნაწარმოები ჩემი ბედი ტრაგიკული. აი ამ ნაწარმოებით ის მისი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს გვესაუბრება და აი ეს დეტალებიც მინდა რამდენიმე თქვენ გიამბოთ. აი ამ წაღან ითქვა რომ 1914 წელს დაიბადა იბრაიმ გორაძე, 100 არის ვიკიპედიაში, მაგრამ საარქივო დოკუმენტები ჩანს, მისი ნაწერი ჩანს რომ იბრაიმ გორაძე როგორც თვითონ წერს 1916 წელს დაბადებულა ხერთვისში და მისმა სოფელმაც გაიზიარა შვად გაყოფილი საზღვრის მიღმა დარჩენილი 16-ში წერს აქ. 16-ში. ხო, მას 16-ში უწერია და მისმა სოფელმაც გაიზიარა საზღვრის შეიძლება ადრე რომ ბაღანა იბადებოდა მე გვიარო მატარებდა შეიძლება იმფერიამ დავია ხო დაიბადებოდა და მე იმას 16 უწერია და აი ის საზღვრის მიღმა სოფელში დარჩა ის სამი ოჯახი დარჩენილა და ერთ-ერთი იბრაიმ გორაძის ოჯახიც ყოფილა. შემდგომ ის 8 წლისა ჩანს რომ სასწავლებლად მიუყვანიათ მედრესეში, მაგრამ ძალიან მალე 1926 წელს გაუსწნიათ სკოლა ქოქოლეთში და იქ გააგრძელა შემდგომ სწავლა, მას არ ქონია უმაღლესი განათლება და შემდგომ ჩვეულებრივად აღწერს მის ოჯახს, აღწერს დაოჯახებას, განსაკუთრებული სიყვარულით მოიხსენიებს მის მამას და განსაკუთრებით არ ვიცი ისეთი სიყვარულით, ისეთი ყდემამოსილებით საუბრობს ბაბუაზე და თან ამბობს რომ თუ კი რამ დარჩა ჩემში კარგი, ეს ჩემი ბაბუას დამსახურება არისო, ბაბუას უმადლის ძალიან და სამწუხაროდ მოაღწიის კოლმეურნეობაში მუშაობდა, მოლარეთ მუშაობდა, მოლარე ბუღალტერად და სიყვარულით ნასაზრდოები, ნალოლიავები ოჯახი ცხოვრობდა, მაგრამ მოგეხსენებათ 1937 წლის აუბედითი ჟამი და ეს მის ოჯახსაც შეეხო, მისი ოჯახი მამ და როგორც თვითონ წერს იბრაიმი აი ამ ნაწერში ამბობს რომ თავი გადაერჩინათ, იძულებული იყვნენ მის მეორე სამშობლოში, აქ მუშში დასახლებული იყო და წამოვიდა მისი ბიძა და მისი მამა გადმოვიდნენ აქეთ საცხოვრებლად და თვითონ იქ დარჩა. ამის შემდგომ ისეთი საინტერესო დეტალები არის მისი ცხოვრებისა, რაც თავს გადახდენია, როგორ უმწვალია, როგორ იბარებებდნენ, განუწყვეტელი დაბარებები ჩეკაში და აი რას გაუძლო, ძალიან დიდი ნებისყოფა, ძალიან დიდი ადამიანობა, ძალიან დიდი სიყვარული უნდა გქონდეს სამშობლოში, რომ გადაიტანო, რომ არ გაგტეხონ, არ გამწყდა, აი ამ გატეხვით, როგორც ამბობს, უნდათ რომ მამის კვალზე გამოსულიყვნენ, მიეკვლიათ მამისათვის, მაგრამ იბრაიმი ვერ გატეხეს და სამწუხაროდ არც მას აღარ დაედგომლებოდა სამშობლოში და ისევ მამის დახმარებით ახერხებს რომ დატოვოს მისი ეზო კარი და რაღაც შემაძრწუნებელი სტრიქონებით და ტაეპებით გვესაუბრება როგორ ტოვებს ის მის სამშობლოს. ასე რომ კითხულობ, მე არ ვიცნობდი ბატონ იბრაიმს, მაგრამ მე რომ ვეცნობოდი მის ხელნაწერს, ჩემს თვალწინ გაცოცხლდა რაღაც ზნეკეთილი, კეთილი ადამიანის სახე და ისეთი ნაწერია, ისე უშუალოდ, ისე სადად ნაწერია, რომ სულ ეს შეგრძნება მქონდა, რომ აი რაღაც ბაბუა რომ შვილიშვილის გვერდით ჩამოუჯდება და თავს გადახდენილ ამბებს შეულამაზებლად სადად მოუყვება, აი ესეთი ნამბობია და მე აქ წამოვიღე, რომ სიტყვით წაგიკითხოთ ის ეპიზოდები, როგორ დატოვა მან მისი ეზო კარი, როგორ ეთხოვება მის ეზო კარს და ამონარიდები მე არ მინდა ჩემი სიტყვებით გითხრათ, მე მინდა აი თვითონ როგორ დაწერა და რას გაუძლო თავად. ღამით, როდესაც ვეცლებოდი ჩვენ სამყაროს, დედას და ჩემს მეუღლეს თვალთაგან. კი, ღამით, როდესაც ვეცლებოდით ჩვენ სახელკარს, დედას და ჩემს მეუღლეს თვალთაგან ცრემლები სდიოდათ და უხმოდ მოსთქვამდნენ, ტიროდნენ. ძნელი ყოფილა დაშორდე შენ სახელკარს, სადაც დაიბადე და გაიზარდე, სადაც ფუსფუსებდნენ შენი დედა, შენი ცოლი, ყველას გული დარდით და წუხარებით გქონდა სავსე. რა დავაშავეთ,
რისთვის გვარგუნეს ეს მწარე ხვედრი და ბედი ადამიანმა რატომ არ უნდა იცოცხლოს უშიშრად თავის სამშობლოში ბოლოს რატომ სადღაც უცხოეთში უნდა მიებაროს მიწას და არა თავის დედულ მამულში ვინ არის ამ ბოროტების მქმნელი რატომ არ ეცოდებათ ალალმართალი ადამიანი აი ეს მისი ამ სიტყვებია აი ამ წიგნიდან ამ ხელნაწერიდან მოტანილი და აი დიახ საწაიყვან სადაურსაო და ასე წამოიყვანა ბედმა იბრაიმ გორაძე თურქეთში და მუშში დამკვიდრდა კიდევ ერთი დეტალი და ეს გადმოწამოსვლის წელი არის 1929 წლის 8 სექტემბერი ჩემი ცხოვრების ძალიან მძიმე ლაქაო ჩემი ცხოვრების დიდი შავი წერტილიო და კიდევ აი ის საღამო იმ ღამის ჩანაწერი და ემოცია როგორ ეთხოვება ის კიდევ ერთხელ საღამო ხანი როცა ოჯახმა დატოვა სოფელი 1929 წლის 8 სექტემბერი იყო ჩვენი მწუხარებისა და დარდი ვარამის შავი ჟამი ვისაც არ განუცდია თავისი მშობლიური შემოგარენის მიტოვების ძნელი წუთები ის ვერ გაიგებს ჩვენს გასაჭირს ის ვერ გაიგებს ჩვენს მწუხარებას და აი კითხულობ მის ნაწერს და თითქოს გრძნობ როგორ კანკალებს ამ წერის დროს მისი ხელი აი გრძნობ როგორ იღურება ცრემლებად და აი ბოლო შემოხედვა მიდამოსკენ და ბოლო გამოთხოვება და ეს მისი ხელით აგებული წისქვილი იყო და იმასაც როგორ ეთხოვება წამოსვლის ჟამს სახლის ახლოს ჩემი ხელით გაკეთებულ ღელის წისქვილთან რომ მივედით გული ისე ამიძგერდა მეგონა კერტს გამომგლეჯდა ავტირდი თითქოს მეგონა სული ამომდიოდა თითქოს ფეხები მებორკებოდა და ნაბიჯის გადადგმა მიჭირდა ჩემო თავო ამბობდი ჩემთვის გიჭირს რომ მოშორდე შენს ღელეს შენს წისქვილს შენს ჭალას მერე რაღა დაგემართება როცა ვეღარ იყირავ შენს მშობლიურ თებს აი ასეთი ტკივილით მიატოვა მან მისი მშობლიური კერა და მეორე მშობლიური კერა აი აქ მუშში გააჩაღა ჩანს იქაც გულმართალი ალალმართალი კაცის ცხოვრებით ცხოვრობს დურგლობს და რაღაც საინტერესო ეპიზოდებს ძალიან ბევრს აღწერს და კიდევ მაგრამ ერთია რომ ის იქ სახკარს აგებს მეზობლებს ეხმარება და მეორეა რომ აი ჩანს რაღაც მოუსვენარი კაცის სული აი ვერეტევა უნდა და მისი ყოველი წუთი ყოველი წამი არის ფიქრი იმაზე როგორ დაბრუნდეს ისევ ის თავის სამშობლოში რა გზა გამონახოს და აი აქეთ წამოსული კი რით გამოიკვებოს რა მკურნალოს მისი გულის მალამო წამალი რა შეიძლება იყოს და აი ეს გზა აირჩია რომ ის სადაც რომ გაიგებს რომ ქართველები დასახლებული სოფელია თუ ქალაქია თუ უბანია ყველგან დადის იცნობს არ იცნობს სულ დადის და აი თუ კი მე წლები მემატებაო და თუ კი მე ვუძლებ ამას უცხოეთის ცის ქვეშ რომ ცხოვრობო აი იმ ქართველების მონახულებაა აი მლოცვის ტოლფასი იყო მოლოცვის ტოლფასი იყო ის მისთვის ქართველებით დასახლებული ადგილების მონახულება და ამას არანაირი ურთიერთობა 1957 წლამდე არა აქვს საქართველოსთან და ერთ ეპიზოდს იხსენებს და უმადლის თურქეთში ერთ-ერთ საფოსტო განყოფილებაში მომუშავე მის მეგობარს ფეხრი ბეის და ამბობს რომ საუბარში მითხრა რომ მოდი წერილს გაგაგზავნენებ საქართველოშიო მე ისიც არ ვიცოდი თუ კი შეიძლებოდა წერილის გაგზავნაო და აი მისი ამ კაცის დახმარებით წერს წერილს და უგზავნის მამიდას საქართველოში დარჩენილს და დავწერე თორემ იმედი რომ ჩავიდო და ან პასუხი რომ დამიბრუნდებოდა არ მეგონაო
რამდენიმე ხნის შემდგომ წერილი უბრუნდება, მოდის და აი ამბობს, ესეც ისევ შეგნებულად მისი დამოკიდებულება მინდა გაგაცნოთ, როგორც კი წერილი მივიღეო, ასე მეგონა რომ ჩემს მშობლიურ საქართველოში ვიყავი, მის ჰაერს ვსუნთქავდი, მის წყალს ვამდი და მის ბუნებას შევხაროდი. წერს იბრაიმი და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალს იგონებს. ამის შემდგომო ჩემთან ხშირად იკრიბებოდნენ, წერა-კითხვა ვიცოდიო, მეზობლები ჩვენიო და გამოდიოდა გაზეთი საქართველოში სამშობლო და ის გაზეთი როგორც კი ხელში ჩამივარდებოდაო, ყველანი მოიკრიბებოდნენ და ვუკითხავდიო. ერთ სიტყვას არ გამომატოვებდი, არ მომცემდნენ უფლებას რომ გამომეტოვებინა რაიმე სიტყვაო, იმიტომ რომ ეს იყო მისთვის ის იავნანა, ეს თითოეული სიტყვაო და მიდიოდა ასე წლები, იბრაიმ გორაძე მისი ძალიან დიდი გულით მიყვებოდა ცხოვრების გზაკვალს და გამოჩნდა მისი ცხოვრების ნათელი წერტილი ამდენი ხნის შემდგომ და ეს გახდათ 1966 წელი, როცა სტამბოლში კონცერტს მართავს, კონცერტებს იწყებს საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სუხიშვილების ხელმძღვანელობით და აი რა არის ამ პერიოდში ეს გაზეთში წაიკითხა თვითონ რაღაც საქმეზე წასული არის სხვაგან და როგორც კი წავიკითხეო იბრაიმი წერს იმ წამსვე ყველაფერი მივატოვეო და საწრაფოდ წამოვედი სტამბოლშიო ჩამოვედი მაგრამ გვიანი იყო ბილეთი რომ მეშოვაო ბილეთს ვერ ვიშოვიდი რომ კონცერტი მენახაო და მიაკითხავს ხასან კურტანიძის ოჯახს და ძალიან მნათესავს უმადლის ამ ოჯახს აღმოჩნდა ისე რომ ბილეთები ხასანის უმცროსმა ძმამ თუ არ ვწდები იუსუფის სახელი აი მან დამითმო მისი ბილეთიო და ამ გზით წავედი და ასე ვუყურე სუხიშვილების კონცერტსო აი უბრალოდ წარმოუდგენელია ისეთი ემოციით ისეთი სიყვარულით აი ამდენი ხანი რომ ქართული სიმღერა ცეკვა ენატრება და აი შეძახილები რომ ესმის ანსამბლისა და ჩაცმული ფორმას რომ უყურებს რაღაც საოცრად ელოლიავება რაღაც საოცრად წერს აი ამ ეპიზოდებს და ამ ოვაციაში როცა ხალხი და გაჩუნდაო რაღაც უნებლიეთ სისხლის ყიბილი რომ მოგაწვებაო ასე წამოვიდექიო და საქართველოს გაუმარჯოსო ვიყვირე და ეს ისე ვიყვირე რომ მე უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდი ყველანი მე ვიყურებდნენო და სწორედ აი ასეთი ემოციის დროს გაიცნო მან სუხიშვილებს ახლა კინორეჟისორი გურამ ასათიანი შემდგომ როგორ დაყვება გურამს ქართველებით დასახლებულ სოფლებში როგორ ეხმარება გურამს აი ეს დეტალებს სიღრმისეულად გვაცნობს და ამის შემდგომ კი ისევ იბრაიმ გორაძე უმადლის ილიკო სუხიშვილს რომ სწორედ მისი დახმარებით შეძლო იბრაიმ გორაძემ 1966 წელს ესე იგი აქ ყოფნის შემდგომ პირველად ჩასულიყო სამშობლოში ჯერ რა თქმა უნდა ტურისტად და შემდგომ ისევ ილიკო სუხიშვილის დახმარებით ახერხებს რომ ის სამშობლოში დაბრუნდეს საბოლოოდ ის 1976 წლის 1 იანვარს მაგრამ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ იბრაიმ გორაძეზე აქვე მინდა აღვნიშნო მისი ძალიან დიდი მადლიერება მისი ძალიან დიდი მოწიწება სიყვარული დამოკიდებულება საქართველოს ილიად წოდებულ მეორე ილიად ქართველთათვის ახმედ მელაშვილთან იბრაიმ გორაძე ისეთ საინტერესო დეტალებს გვიყვება აი ამ წიგნში რომ მართლაც ჩვენს თვალწინ ორი დიდი ბუმბერაზე პიროვნება წამოიმართება და გვეუბნება რომ ახმედ მელაშვილს პირადად არ ვიცნობდიო ვიცოდი მისი საქმიანობა და ახმედმა ჩემი იცოდათ მე არ ვიცნობდაო ორჯერ იყო მცდელობა შეხვედრისა და ვერ მოვახერხეთო და საბოლოოდ ეს შეხვედრა მოხერხდა და
მინდა ესეც წაგიკითხოთ, არ იცნობენ და როგორ ხვდებიან ერთმანეთს ისევ მისი სიტყვებით. ჩვენ პირველი შეხვედრა ახმედთან, როგორც კი შევხვდიო, გავექანეთ ერთმანეთსაგან გადასახვევად და გვეუბნება. ჩვენ უსიტყვოდ მიუახლოვდით ერთმანეთს. უსიტყვოდ გადავეხვიეთ და გადავკოცნეთ ერთმანეთი. მერე კარგა ხანს ასე უსიტყვოდ ოღონდ გაღიმებული შევცქეროდით ერთმანეთს თვალებში. არ ვლაპარაკობდით, მაგრამ ასე ჩუმად, ასე უთქმელად ერთმანეთის ცქერასა და ჭვრეტაში ბევრი რამ ვუთხარით ერთმანეთს და თუ ბევრ რას ეთხოვდნენ, ეს ჩემზე კარგად თქვენ მოგეხსენებათ და სწორედ ახმედ მელაშვილთან შეხვედრამ უბიძგა მას იქითკენ, რომ დაეწყო თარგმნელობითი საქმიანობა. ამას თვითონ ბატონი იბრაიმი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ახმედ მელაშვილმა მთხოვა იმაზე კარგს, აქ ცხოვრებ ქართველებს, ვერაფერს გაუკეთებ, თუ დაიწყებ, რას გაუკეთებ, თარგმნა დაიწყეო და ეს ბიძგი მომცაო, შემაგულიანაო. ოღონდ თან მირჩია აქაური ქართველებისათვის საჭირო არის ისტორიული წიგნების, ისტორიული ამბების თარგმნაო და მხოლოდ ასეთი ამბები, ასეთი წიგნები გადათარგმნეო და ჩვენ ვიცნობთ მას როგორც მთარგმნელს, თარგმნიდა ქართულიდან თურქულად, თურქულიდან ქართულად და ამ კუთხით ხომ ყველას ვიცნობილა, მაგრამ როგორც მწერალი რის შესახებად და რის საშუალებითაც მე ეხლა ვსაუბრობ, ამ კუთხით კი ის ნაკლებად ცნობილია. მან თარგმნა ფაღავას წინაპართა აჩრდილები, ქვარიანის დიდი მოურავი, გიორგი სააკაძე, მამელუქი თარგმნა ბუნებრივია, თარგმნა მიხელ ჯავახიშვილის ძალიან ბევრი მოთხრობა, თარგმნა აკაკის შემოქმედება, თარგმნა ბაშიაჩუკი და ბუნებრივია თარგმნა თურქულიდან ქართულადაც ფაქირ ბაიქურთის მოთხრობები, ჭორფლიანი ქალი, ისევ ბაიქურთის გველების შურის ძიება, ორჰან ქემალის, ვირჰენ ქემალის მოთხრობები თარგმნა, ინჯი მემედი ჩემი შევარდენი, უცხო ქალი, ქალბატონის მამული და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, ჩვენ არ ვიცით ბატონმა იბრაიმმა დაიწყო თუ არა დათა თუთაშხიას თარგმნა, მაგრამ ახმედ მელაშვილის დახმარებით მას უნდოდა ეთარგმნა ჭაბუა ამირეჯიბეს დათა თუთაშხია. ამ მიზნით ის ჩამოდის საქართველოში და ხვდება მწერალს თბილისში ჭაბუა ამირეჯიბს, რომ აეღო ნებართვა, რათა ეთარგმნა დათა თუთაშხია. მწერალი თანხმდება, თანახმაა, რომ იბრაიმმა თარგმნოს დათა თუთაშხია, მაგრამ მწერლის მოთხოვნაა, უნდა ეთარგმნა სრულყოფილად, უნდა ეთარგმნა სიტყვასიტყვით, არ შეამოკლო. რა თქმა უნდა, ამას თანხმდება იბრაიმ გორაძე და მწერალს დაშორდა და ის თბილისში გაივლის უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომოში და ზუსტად ამ დროს იქ გაიგებს ძალიან სამწუხარო ამბავს, ახმედ მელაშვილის მკვლელობის ამბავს და ის ბრუნდება აქეთ ძალიან დამწუხრებული, ძალიან დადარდიანებული, მოგეხსენებათ თქვენ და საბოლოოდ კი კიდევ ამის შემდგომ რომ ის ძალიან შეწუხებულია, ის ძალიან მოუსვენრად არის და მისი მთელი ცხოვრება ეს არის ძახილი სამშობლოსაკენ. მშობელი მიწა ეძახდა, მისი ეზოკარი ეძახდა, მის წინაპართა საფლავები ეძახდა და აქ არის, მაგრამ ის აქ არ არის, სულით იქეთ არის, საქართველოში არის და ამ ძახილმა ისევ უკან სამშობლოში დააბრუნა 1976 წლის იანვარს ის ბრუნდება, ღებულობს დაბრუნების ნებართვას და ისე საინტერესოდ აღწერს, სად გაიგებს ამ დაბრუნების ნებართვას. თვითონ გვიყვება, რომ არ ვამბობდი ოჯახში, ცოლმაც კი არ იცოდა ამბავი, რომ მე ველოდებოდი თანხმობას, მივიღებდი თუ არა სამშობლოში დაბრუნების თაობაზეო. და წასული არის, როგორც თვითონ წერს, შვილთან გერმანიაში.
და იქ გაიგებს რომ უნდა მიიღო ნება დებართვა რომ მას შეუძლია სამშობლოში დაბრუნება და ცხოვრება და წამოსვლის წინა ღამესო ამბობს ეს ამბავი ვუთხარი შვილებსო გერმანიაში და შვილის პასუხი მამიო მიდიხარ იქ და არ გაგიჭირდებაო დაგტოვებ ვერ გაძლებ იქაო და ძალიან ისეთი გულით რაღაცა სავსე გულით სიყვარულით სამშობლოს სიყვარულით დატანჯული ადამიანის პასუხი სამშობლოს სიყვარული გამიჭირდაო ანუ კი გავძლებ რა თქმა უნდა შვილი-შვილია მაგრამ აი სამშობლოს სიყვარული გამიჭირდაო ამბობს იბრაიმი და აი ამ სამშობლოს სიყვარულის გაჭირვება მონატრებამ დააბრუნა ის სამშობლოში ბრუნდება ის და მას არ მისცემენ ნებართვა სოფელში ცხოვრებისას და ბათუმში ჯავახიშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს. კიდევ ერთი დეტალი. კინაღამ გავთხრდიო გერმანიიდან რომ მოვდიოდიო. აეროპორტში შვილები და შვილიშვილები მაცილებდნენ და ეხლაცო წერს ყურში ჩამესმისო სახელის მაპატიად არ მახსოვს ერთ-ერთ შვილიშვილს ამბობს ბაბუს რომ მიძახოდაო და მე კი იმ ბაბუს ძახილზეო აი რას გძნობდი მე ვიციო თვალთაგანცრემლები მომდიოდაო და უკან რომ მიმეხედაო და დამენახა სახე ალბათ ვეღარ ვიღებდი გადაწყვეტებას არ უნდა მიმეხედაო და აი ამ რომ დაუბრუნებულიყავი სამშობლოში და ჩემი ერთი წამიერი მიხედვაც კი და ვერ მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებასო 1977 წელს მისივე არქივი ინახავს ერთ საინტერესო წერილს გაზეთში დაბეჭდილს წერილს 1977 წელს გერმანიიდან ბათუმში ჩამოდის სტუმრად მისი შვილი ალი იავუზ გორაძე ემოციური წერილი რომელიც დაიბეჭდა გაზეთ საქართველოში და სამშობლოში უკაცრავად და მე მცირე ამონარიდით მინდა წაგიკითხოთ აი ამ წერილიდან ნამდვილად სამშობლოს სიყვარული გამიჭირდაო რომ ამბობს და მშობელი მიწა მეძახდა ჩემი სახკარი მეძახდაო ეს ძახილი შვილებში ჩადო და აი ამ ალი იავუზის ნაწერში ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ წერილში ჩემი საყვარელი საქართველო აი ამ სათაურით წერს და ძალიან მცირედი მინდა გაგაცნოთ ძვირფასო ჩემო ქვეყანა ძვირფასო ჩემო ნათესავებო მე თქვენ სიცოცხლეს მირჩევნი ხართ სიცოცხლეს ახლა იქ უცხოეთის კარგიც კი ჩემს თვალში გაუფერულდა ფერდაგარგულია ანდა რა არის სამშობლოსთანა ჩემი სხეულის ყველა უჯრედმა გაიღვიძა თითქოს სული ჩამედგა მაგრამ დარდი გამიჩნდა მალე ისევ დავტოვებ ჩემს სამშობლოს და უცხოეთის გზას გავუდგები მაგრამ იმ გზაზე მე ჩემს სამშობლოზე ჩემს თბილისზე ჩემს ბათუმზე ვიფიქრებ საქართველო ვინახულე და კიდევ უფრო შევიყვარე ეს სიყვარული კიდევ უფრო მომიზიდავს აქეთ არ მომცემს მოსვენებას და იდუმალად ჩამძახებს არ დაგავიწყდეს შენი ქვეყანა არ დაგავიწყდეს შენი ხალხი გახსოვდეს შენი თბილისი გახსოვდეს შენი ბათუმი გახსოვდეს შენი მტკვარი შენი ჭოროხი მე ვუპასუხებ ამ ხმას მახსოვს და მათკენ მელტვის უცხოეთში დაღლილი სული ნახვამდის ჩემო საქართველო ნახვამდის და კვლავ შეხვედრამდე ალი იავუზ გორგაძე უკაცრავად გორაძე აი ძალიან მოკლედ რის თქმაც გვინდოდა Şimdi ben sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Aramızda Ahmet Özkan Melaşvili'nin oğlu İberya Melaşvili kendisi çok iyi tanıyormuş ve kendisinden kısa bir konuşmasını rica ediyoruz. Biz evet biraz kendisine sürpriz oldu ama bu bizim için çok önemli bir şey. Ben Gorazze ile ilgili bir iki şey söyleyeyim.
Maalesef hani keşke belge, doküman vesaire bir takım şeyler olsa da bu değerli çalışmaya benim de kafamda kalan, benim de elimde bulunan bir takım şeylerle katkıda bulunsam. Çünkü bu tür değerler, bu tür çalışmalar sayesinde değerlendirilebiliyor, değer görüyor. Bu tür çalışmalar yapılmadığı zaman da ölüp gidiyorlar, kimsenin andığı yok oluyor. İbrahim Goraze ile ilgili ben çok büyük bir şey içerisindeyim, mahcubiyet içerisindeyim. Türkiye'li bir Gürcü olarak, hele Ahmet Özkan Beleşbir'in oğlu olarak İbrahim Goraze'nin çevirdiği bir takım kitaplar var. Ondan sadece 2 tanesini ya da 3 tanesini rahmetli babam basma konusunda yardımcı olabildi. Ama daha henüz basılamayan birkaç tane daha kitabı var. Ataların Gölgeleri, Memluk, Başa Çuki, bildiğim kadarıyla birkaç tane daha var. Onlar da rahmetli İbrahim Yavuz Goraze'nin bizzat elle daktilosu vardı zannediyorum. Türkiye'de doğup büyümediği için Gürcistan'da da eğitim alarak kaçmış. Böyle Türkçesi de zayıf idi. Yani kendi bilebildiği kadarıyla Türkçesiyle kaleme almış, daktilo yazmış. Rahmetli babama gönderiyordu. Hatırladığım bunlar. Ben okuduğum zaman bile çocuktum. Yani gülüyordum, pardon ne biçim Türkçe falan diye düşünüyordum. Halbuki İbrahim amca Gürcistan'da doğmuş, büyümüş, eğitim almış. Türkçe'ye sonradan geldiği için Türkçeyi öğrenmeye çabalayan, üstelik de Muş'ta ve de sanıyorum Tandoğan köyünde bununla da yani Türkçeyi de geliştirmeye çalışan ama o Türkçe yetersizliğine rağmen bazı eserleri Türkçe'ye çevirmeye çalışmış daha babamla tanışmadan önce. Böyle bir insan. Yani mahcubiyet duyuyorum dediğim şu, yeterince de anamadığımızı düşünüyorum. Özellikle sağ olsun rahmetli babamdan sonra Mustafa Yakut, Mustafa'nın çok büyük çabaları olduğu kitapların, yayınların, çevirilerin yayınlanması vesaire konularında yani onu biz bugüne kadar defalarca hele bir de İbrahim Yavuz ölümünden hemen sonra basabilecek halde olabilmemiz lazımdı. O zamanki diyaloglar, Mustafa Yakut, ben falan konuşuyoruz, ediyoruz. Beceremedik onu. Yani basamadık. Elimizde duruyor. Sanıyorum Şükrü Yavuz'un elinde de vardır. Şu anda evinde mi var, Mustafa Yakut'ta mı var? Bunları da ortaya çıkartmak istiyorum. Bakalım bulabilirsek. Ama aradan zaman geçiyor. Böyle bir yemek var vesaire. Memluk bir başka dostumuz tarafından çevrilmiş, basılmış. Başka kitaplar da basılmış. Onun seçtiği eserler çok ilgimi çekiyor. Tabii yıllar sonra bu yaşlarda daha değerlendiriyorum. İbrahim Goraze neden Sönmeyen Ocak? Neden Georgi Sakaze? Neden Mamluki? Ataların Gölgeleri, işte, bu tür kitapları Türkçe'ye kazandırma ihtiyacı duyuyor. Bu altı çizilmesi gereken bir konu. Aslında konuşmacılar Gürcistan'dan gelen konu, bir de herkes Gürcü konuştu, herkes de Gürcü biliyor. Onu da çok sevindim, herkes de anladı diye düşünüyorum ama ben o kadar beceremediğim için Türkçe şey yapayım. Bu sefer zorluk sizde, siz anlarsınız. Çok önemli bir şekilde altını çizdiler. Yani İbrahim Goraze ve Gürcistan'ın vatanseverliği elinde olmayan nedenlerle kaçmış, gelmiş ama ondan sonra Sovyetler Birliği zamanında, daha sonra da yine Sovyetler Birliği zamanında zannediyorum dönüş yaptı. Ya da bağımsız olduktan sonra değil tahmin ederim. Sovyetler Birliği zamanında dönmek için yanıp tutuşan bir vatanperver aslında İbrahim Yavuz Goraze. Muhtemelen o Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'deki Gürcü hemşehrileri, Macahelliler vesaire akrabalar onları da gördüğü kadarıyla Türkiye'deki Gürcülerin, özellikle Gürcü tarihi, Gürcülerin kim olduğu vesaire konularında çok eksiklerinin bulunduğunu da düşünerek bir bu nedenle, iki bu kitaplar, çevirdiği kitaplar, basılan ya da basılmayan çevirdiği kitaplar her Gürcünün, özellikle Türkiye'deki Gürcülerin bilmesi gereken çok önemli doneler olduğu için. Yani ben bu kitabı çevirirsem, Türkiye'deki Gürcü Türkçe okursa, Memluk denen o trajedinin
çok daha iyi içinde hisseder ve de bunu şey yapar yani bir şeyler öğrenmiş olur. Türkçesi var. Çevrildi diye biliyorum. Evet. Evet yani işte İbrahim Gorazi'nin çevirmiş olduğu Memlük'ü biz basamadık. Ve bunun haberini verememiş olduk. Bizim ayıbımız. Erdoğan Şenol da bizim dostumuz. İşte benim mahcubiyet dediğim şu. Kaç 20-30 yıl belki de 40 yıl önceki çevrilmiş olan eserlerin bir kısmı basılabildi, becerebildik. Bir kısmını basmasını beceremedik. Ama o zaman 3 kişi 5 kişi uğraşıyorduk işte Mustafa Yakut, İber Özkan. Ne Erdoğan Şenol'u tanıyoruz ne kimseyi tanıyoruz. Yıllar sonra bu yani emek boşa gitti değil yani. Tabii ki güzel bir çeviri Erdoğan Şenol'un ama İbrahim Yavuz Gorazi'nin çevirmiş olduğu Memlük eserinin bugün ele alınıp ya da o tarihlerde ele alınıp güzel bir redaksiyonla onun çevirmen İbrahim Yavuz Gorazi olarak o yemeğin değerlenmesi beceremedik. Yani ben onu demek istiyorum. Ben tamam diyorum. Yani hiçbir konuşma hazırlığı falan yapmadım. Hatırladığım kadarıyla söyledim. Çok dedim ablama. Sürprizimdi, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Yavuz'u, İlmaz'ı sahneye, Kore'ye almak istiyorum lütfen. Evet siz. Yavuz Bey siz. Ha pardon özür dilerim. Evet, hepinize hoş geldiniz. Hepiniz böyle güzel bir günde hem saygıdeğer hocalarımızın böyle güzel bir projede yer almaları bizi çok sevindirdi. Biz bütün Goradze ailesi, çocukları, torunları olarak bu projeye destek olmak istiyoruz. Hem ülkenizde hem Gürcistan'da, üniversitede böyle bir çalışma olduğu için de eğer uygun görürseniz biz bu projenin kitapların basılmasından araştırma çalışmalarına kadar her aşamasında destek olmak istiyoruz. Tüm çocuklar adına nacizane ben bu projeyi yürütmek istiyorum ve bu projeye destek olmak istiyoruz. Eğer uygun görürseniz de 20.000 larilik bir proje desteği vermek istiyoruz. Çünkü bizim ailemiz için çok önemli. Hem hocalarımıza destek olmak hem araştırmacılara destek olmak açısından da daha fazlası gerekirse de bundan gurur duyarız. Ama şu an için bunu çok istiyoruz. Batum'daki ve Macahel'deki evi içinde bir müze tarzı bir şey yapılması gerekirse de bu konuda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz katkılar için. Şimdi biz aynı zamanda doçent Doktor Mustafa Melek sonra evet efendim. Tamam onu şey yapacağız. Herkese hoş geldiniz diyorum. Şotar Ustaveli Kültür Derneği'nin yapmış olduğu bu organizasyondan gerçekten çok etkilendim. Ben bir öğretim üyesiyim ama alanım ne tarih ne de edebiyat tarihi. Yönetim bilimleri hocasıyım ama bulunduğum üniversite ve öğretim üyesi olarak bu projeye biz de destek vermek isteriz. Hatta buna biraz içerik olarak da destek sağlamak lazım çünkü konu bana oldukça ilginç geldi. Şimdi Sayın Goradze Gürcistan'dan 1937'de ayrılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının olduğu dönem. O dönemde gelen başka aileler de var. Bunların bir kısmı hatta yakın yerlere, Borçkaya filan yerleşiyor. Goncal sülalesi mesela öyledir. Benim anneannem de o sülaledendir. Onlar bütün aile bir sülale olarak geliyorlar ve orada yaşıyorlar. Tabii o dönemin baskıları biraz şeyle hem İkinci Dünya Savaşı'nın politik koşulları nedeniyle hem de reel sosyalizmin baskıları olarak adlandırılıyor ama burada bir anlaşılmayan bir durum var. Özellikle irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sosyalizmin baskısından gelen Gürcü bir aydın Türkiye'de 2 tane yazar seçiyor. Bu yazarlar üzerinde çevirmek için 2 tane yazar seçiyor. Bu yazarlar üzerinde biraz durmak lazım bu konunun içerisinde. Biraz trajikomik tarafı da var işin. Yaşar Kemal ve
Fakir Baykur. Yaşar Kemal Türk edebiyatının çok önemli bir yazarıdır ve o da Türkiye'de politik görüşleri nedeniyle baskı görmüştür. Hapishanede yatmıştır. Sosyalisttir kendisi, daha trajikomik bir şey. Kendisi sosyalisttir ve sosyalist olduğu için baskı görmüştür. Fakir Baykurt hem çok iyi bir yazardır hem de bir öğretmendir. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın başkanlığını yapmıştır. Ve yine trajik olarak hayatının son yıllarını kaçak olarak Almanya'da geçirmiştir. Yani 12 Eylül'de Türkiye'de 12 Eylül darbesi yapıldığında Almanya'ya kaçmak zorunda kalmış bir Türk aydınıdır. Bu iki baskı görmüş insanı daha sosyalizm yıkılmadan 1977'de Gürcistan'a gittikten sonra ya da burada bulunduğu dönemde çevirmesi enteresan ve dönüşü de çok enteresan geldi bana. 1977'de sosyalizm halen devam ediyordu. Yani Sovyetler Birliği dağılmamıştı. Öyle bir dönemde tekrar vatandaşlık istemek filan gerçekten sadece bir edebiyat tarihi araştırması değil, belki bir film konusu da olabilecek bir şey. Bilhassa şunu belirtmek istiyorum, çok enteresan bir hikaye. İçinde başka hikayeler olan bir hikaye. Bu anlamda hem kişisel olarak hem de üniversitem adına biz de katkı sunmak isteriz. Görüşmeye devam edelim. Teşekkür ederiz. ძალიან დიდი მადლობა იმ წინადადებისთვის, რა წინადადებაც ახლა ითქვა აქ. ეს ჩვენთვის დიდი მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ რადგანაც ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, უფრო დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტად და ღირსეულად წარმოვაჩინოთ იბრაიმ გორაძის სახელი, ღვაწლი და დიდება მისი ცხოვრებისა. ჰასან კორტანიძე ახსენა. ჰასან კორტანიძეს ბილეთმა გადაწყვიტა იბრაიმ გორაძის დაბრუნება. იმ შანსმა ჰასან კორტანიძის დიდი კაცი ყოფილა ისიც, რომ სუხიშვილების ანსამბლ ბილეთი დაუთმო მისი და მისიც ხსოვნა არ დავიწყება იყოს იმ კაცისა. იბრაიმ გორაძე ორი სამშობლო ჰქონდა, თურქეთი და საქართველო. ის სიკვდილის წინ მუშში წამოვიდა სამოგზაუროდ ნათესავებისა და საფლავების მოსანახულებლად და გარდაიცვალა აქ და ჩამოასვენეს შთამომავლობამ და დაკრძალულია სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში. მადლობა აი ამ ხსოვნისთვის. ჩვენ გვინდა რომ ეს წიგნი რო დამთავრდება, უფრო მეტი გვინდა. მე ვერ საუბრე ქალბატონ ეთერის. მადლობა ეთერის აი ამ დღევანდელი დღის ორგანიზებისათვის. ჩვენ აქ ვიმყოფებით იმისთვის, რომ შეგვეგროვებია პატარ-პატარა ინფორმაციები იბრაიმ გორაძის შესახებ და წიგნში შეგვეტანა და მისი იდეა იყო რომ ასეთი შეხვედრა ყოფილიყო. ეს უფრო კარგი საშუალება არის აი ამ საქმის კარგად კეთებისთვის და მადლობა თქვენ და თქვენს ოჯახს ყველას და კიდევ ერთი ჩვენ უფრო მეტი გვინდა წიგნი რომ დაიბეჭდება და გამოიცემა. ეს წიგნი იქნება საშუალება რომ ქალაქ ბათუმის მერიაში მივიდეთ ჩვენმა ინსტიტუტმა და იბრაიმ გორაძის სახელობის ქუჩა გავაკეთოთ ბათუმში. რომ მემუარული დაფა ხშირად ჩვენთან უნივერსიტეტში მემუარული დაფა კითხულობენ ტურისტები გეივლიან, მე ვფიქრობ იმი არ უყურებს მეთქი, მაგრამ კაბინეტიდან, ჩემი კაბინეტიდან ჩანს დაფები და კითხულობენ ვინ ცხოვრობდა ამ სახლში. ხო და ამფერი ესეც გვინდა რომ ისევ მერიას ვთხოვოთ რომ მის საცხოვრებელ სახლთან ჯავახშვილის ქუჩაზე გაკეთდეს იმ ქუჩაზე მემორიალური დაფა. აქ ცხოვრობდა ამადა წლებში დიდი ქართველი მწერალი, მთარგმნელი იბრაიმ გორაძე. მე ბევრს მეც აღარ ვილაპარაკებ, გაგრძელდა დიდხანს. მადლობა ქალბატონ სეზენს, შოთა რუსთაველის სახელობის კულტურის ცენტრს, რომელმაც გამოთქვა სურვილი რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო. მადლობა ყველა გამიხარდა რომ ყველა დერნეგის, თითქმის ყველა დერნეგის ბაშკანი დღეს აქ არის. მადლობა ყველა. მადლობა შემდგომ ფემიუზე უსტიაშვილს 10 წლის წინ ისევ ამ კონფერენციის აი ამ დარბაზში მომცა საშუალება რომ კონფერენციის და პანელზე მიგვეღო მონაწილეობა მე და ერთ ქართველ მეცნიერს. მადლობა თითოეულ თქვენთანაც და მინდა ჩემი დამოკიდებულება შოთა რუსთაველის სახელობის კულტურის ცენტრის ქალბატონ სეზენისადმი გამოვხატო. ჩვენ გავაკეთეთ ინსტიტუტმა ძალიან კარგი წიგნი, უბრალოდ მძიმე იყო და თვითმფრინავით ვერ წამევიღეთ ერთ ცალი ქართულ ინგლისურად
ეს არის ეთნოგრაფიული აჭარა, ალბომი. Etnografinin açaran bir kitap getirdiler size. Sezen Hanım size და hediye მინდა veriyorlar. საჩუქრად გადავცე. Sezen Hanım, lütfen buyurun. ვინმე გადავიღებს ფოტო. Size bir kendisi çalışmalarını size hediye etmek istedi. Evet, her şey için çok teşekkür ederiz Royun Bey, Salim Royun. Şimdi bizimle aynı zamanda bugün şairimiz Zeka Surameli var, onu teşekkür ediyoruz buradan. Piyanistin Neli Apsiyan bizim için çok önemli bir insan, kendisine hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Şair Nargo Sitarat'e teşekkür ediyorum. Evet, birazdan. Aynı zamanda Şavşav Galak Çakolta Gürcükoyun Derneği'nin başkanı Kamil Ödemir'e de hoş geldin diyoruz kendisine. Teşekkür ediyoruz bizimle beraber katıldığınız için. Şimdi sizlerle plaketleri თუ რამე შეკითხვები არ არის, გადავჭედებით ჩვენი. Yok, şimdi saç yukarına mukadmuk tıkayım. Sezen Hanım sizi alacağım Royun Bey'e plaketleri vermek için.
Şimdi bize küçük bir sürprizimiz var. İbrahim Yavuz Goradzi'nin küçük kardeşinin eşi yani gelini bize çok güzel bir müzik çalacak. Ayşe Yavuz Goradze sahne kuleye almak istiyorum, rica ediyorum. Çok güzel bir enstrümanla kendisiyle, evet. Şenslama zihar katso ama modi komplimenti mitha çok güzelsin dedi. Ama evet. Çok teşekkür ediyorum. Annesi. Kaynıma ani. İbrahim Bey'in anısına kendisini. Çalışıyor hoparlör ama arada çalışmıyor.
Radamnele misinateli Andrede mospe masaba ekro Ugonetia subnela Cim santas khurav shabi sartveli Amantichkara machu keshela Midaga utho cemi sartveli Tholmo mismine Gesheitz mane Agel vemuli Guris matzvinda Mometsi feli Nuga matzvane Shentan sitzotzle Alen sivinda Evet, şimdi pasta kesme zamanı geldi. Şotar Ustaveli Kültür Merkezi'deki olan yönetimi rica ediyorum sahnede. Hep beraber 6. yılımızı kutluyoruz.